Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna. Om Ajnanatimra Andasya Jnananjala Chalakaya Chakshurunmitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupagadamaya Dadati Swapadatikam. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Shabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanan Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimad Bhakti Vedanta Swami Niti Namini Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschatade Satarini Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna, Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Hare Rama, Hare Rama Rama, Hare 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 Krishna, Rama Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama Rama, Hare Hare. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Sri Chaitanya Nityananda, Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Advaita Chandra Vrinda, Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Sri Chaitanya Nityananda, Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda, Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda, Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna. Sorry, start Palama. You can screen share. Hare Krishna. 77. Krishna Mathaji. Screen share Mohandas Prabhu தான் பண்ணுவாங்க. Hare Krishna. E agnya pana nama lai nanu kshana nama laite mora branta haila mana. பிரபு நீங்க படிச்சிருங்க. Nama lai anukshana nama laite mora branta haila mana. Translation by Srila Prabhupada teacher. Since I received this order from my spiritual master, I always chant the holy name, but I thought that by chanting and chanting the holy name, I had been bewildered. Hare Krishna. Hare Krishna. Since I received the order from spiritual master, I always chant the holy name, but I thought that by chanting and chanting the holy name, I have been bewildered. So என்ன சொல்றாரு, எனக்கு வந்து நான் ஒரு தத்தி இதுக்கு முன்னாடி வந்துச்சு இல்லைன்னா அதுக்கப்புறம் வரும். ஐ எம் வெரி ஃபுல்லிஷ். ஸோ என் ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் சொன்னாரு ஜஸ்ட் சாண்ட் த ஹோலி நேம். ஸோ அது ஒண்டிதான் பண்றேன், அது ஒண்டிதான் என்னால பண்ண முடியும், அது ஒண்டிதான் நான் பண்ணுவேன் அப்படின்னு. ஸோ ஜஸ்ட் பட் ஐ தாட் தட் பை சாண்டிங் அண்ட் சாண்டிங் த ஹோலி நேம் ஐ ஹேட் பீன் பிவில்டர்ட். அதை பண்ணியே நான் வந்து அந்த பிரம்மையில போயிட்டேன், அது ஒண்டிதான் பண்ண போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. தைரிய நாரி ஹைலமா உன்மதா ஹாசி காந்தி நாச்சி காயி யைச்சே மத மதா. ஹரே கிருஷ்ணா. புஷ்பா மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தைரி நாரி ஹைலமா உத்தமதா ஹாசி காண்டி நாசி கை ஐசி மத. Translation. Hare Krishna. With chanting the holy name of the Lord in pure ecstasy, I lose myself and thus I laugh, cry, dance and sing just like a madman.
just like a madman. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. So while chanting the holy name of the Lord in pure ecstasy, so என்ன சொல்றாருன்னா அவ்வளோ ஒரு பிரேமையில பண்றச்சு நான் என்னையே தொலைச்சிக்கிறேன், நான் சிரிக்கிறேன், அப்புறம் அழுறேன், அப்புறம் டான்ஸ் ஆடுறேன், அண்ட் ஒரு லிட்டரல் பைத்தியக்கார மாதிரி ஆயிட்டேன் அப்படின்னு. இதெல்லாம் யாருக்கு சொல்றாங்க? சைத்தன்ய பிரபு சொல்றாரு. யாருக்கு சொல்றாரு? சைத்தன்ய பிரபு சொல்றாரு. யாருக்கு சொல்றாரு மாதாஜி? அந்த பிரகாஷானந்த. ஹரி போல், வெரி நைஸ் பண்ணுவோம் மாதாஜி. பிரகாஷானந்த சரஸ்வதிக்கு சொல்றாரு. சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. तबे धैर्यधारी माने करीलुम विचारा कृष्ण नाम ज्ञान चन्ना हाइल आमरा. मल्लिका माताजी. हरे कृष्णा माताजी. तबे धैर्यधारी माने करीलु विचारा कृष्ण नाम ज्ञान चन्ना हाइल आमरा. அச்சமயத்தில் பொறுமையுடன் சிந்தித்த போது கிருஷ்ணருடைய திருநாம உச்சாடனம் என்னுடைய எல்லா ஆன்மீக ஞானத்தையும் மறைத்து விட்டது என்பதை உணரத் தொடங்கினேன். பொருளுரை. இந்த ஸ்லோகத்தில் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு வழங்கும் குறிப்பு யாதெனில், கிருஷ்ணரின் திருநாமத்தை உச்சரிப்பதற்கு இறைவிஞ்ஞானத்தின் தத்துவ விஷயங்களை பற்றி கற்பனை செய்ய வேண்டிய அவசியமில்லை. ஒருவன் இந்த திருநாமத்தினால் இயல்பாகவே பரவச நிலையை அடைகின்றான். அது எதையும் கண்டு கொள்ளாமல் பைத்தியம் போல உடனடியாக பாடுகிறான், ஆடுகிறான், சிரிக்கிறான், அழுகிறான், உச்சரிக்கின்றான். ஹரே கிருஷ்ணா. வெரி குட், வெரி குட், சூப்பர். Collecting my patience. Therefore, I began to consider the chanting of the holy name of Krishna had covered all my spiritual knowledge. Consider chanting the holy name of Krishna covered all my spiritual knowledge. Hence the verse, to chant the holy name of Krishna, one does not need to specifically. Okay, so என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, இது வந்து நம்ம கிளியரா புரிஞ்சுக்கணும். பகவத்கீதா பாகவதம் படிக்க வேணான்ற மீனிங்ல இது இல்ல. இது வந்து என்ன சொல்றாருன்னா, பிரகாஷானந்த சரஸ்வதி வேதங்களை புடிச்சு அதோட சாராம்சமா ஃபாலோ பண்ணணும்னு. இப்போ ஞான யோகா எதுக்கு பண்றோம்? அது பக்திக்கு டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆறதுக்கு யூஸ் ஆனா அது ஞான யோகா. வெறும் ஞானியானா ஒன்னும் இல்ல, ரைட்? நம்ம பகவத்கீதால படிச்சிருக்கோம் 7th சாப்டர்ல. சதுர்விதா பஜந்தே மாம் ஜனா சுக்ருதினோ அர்ஜுனா அர்த்தா ஜிக்னாஷு அர்த்தார்த்தி ஞானிச்ச பரத ரிஷபா. இது ஒரு ஸ்லோகம். அப்புறம் ஞானிதான் அதுல கிரேட்டஸ்ட் ஆஃப் ஆல்னு சொல்றாரு. அது வெறும் ஞானியா இருந்தா இல்ல, அந்த ஞானியா வரவரு இன்ட்ரடக்ஷன் ஸ்டேஜ்ல ஓகே. ஆனா அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஞானியா வந்தவங்க யாரு ஃபர்ஸ்ட்? அப்புறமா பக்தர் ஆனாங்க. யாரு ஞானியா வந்து பக்தர் ஆனாங்க? குமாரர்கள் மாதாஜி. ஹரிபோல், வெரி நைஸ். குமாரங்கள். நெக்ஸ்ட் சுகதேவ கோஸ்வாமி. ஹரிபோல், வெரி நைஸ் மாதாஜி. சுகதேவ். அந்த மாதிரி இருக்கவங்கள நம்மளை விட பெட்டர் அப்படின்னு கிருஷ்ணர் சொல்றாரு. யாருக்காவது அதுல சந்தேகம் இருக்கா? பிறப்பிலேயே ஞானிகளாக இருந்தாங்க மாதாஜி அவங்க எல்லாம். பிறவியிலேயே ஞானியாக இருந்தாங்க. சோ அதனால அப்படியே சொல்றாரு. ஒரு இது இருக்கும்ல மாதாஜி, பிறவியிலேயே அவங்க ஞானிகளா தான் பிறந்தாங்க. பிறவிகளேன்னு இல்ல மாதாஜி, அவங்க எப்பவுமே ஞானியா அப்ரோச் ஆனாங்க. பிறவின்னு சொல்ல வரல, பட் அவங்க வந்து கிருஷ்ணரோட அப்ரோச் வந்து இட் வாஸ் அ ஞானி கைண்ட் ஆஃப் அன் அப்ரோச் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க. இல்ல வந்து நான் ஆடுறேன் பாடுறேன்லாம் சொல்றாரு, அத மறந்து நான் ஆனா உள்ளுக்குள்ள அவருக்கு அந்த உணர்வு இருக்கும். இல்லாமையா போய் கம்ப்ளீட்டா வாஷ் அவுட் ஆயிடுமா? இருக்கும் இல்லையா மாதாஜி? எது மாதாஜி? இல்ல மாதாஜி, இப்ப வந்து அவர் ஆடுறேன் பாடுறேன்னு இது எக்ஸ்பிளைன் வந்து நம்மளுக்கு இல்ல. பிரகாஷானந்த சரஸ்வதிக்கு என்ன சொல்றாருன்னா, வேதங்களை அனலைஸ் பண்ண மாட்டேனான்றத அவர் அப்படி கொண்டு வர்றாரு. ஐ வில் நாட் ரீட்ன்றதுல அவர் வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதமோட சாப்டர் 7 அண்ட் சாப்டர் துருவா 4 திரும்ப திரும்ப துருவாவும் நம்ம சாப்டர் 7 கேண்டோ 7 சாரி நாட் சாப்டர் கேண்டோ 4 கேண்டோ 7 கேண்டோ 7ல எந்த யார் கதை வருது? 7 8 பிரகலாத். ஹரிபோல். பிரகலாத் மகாராஜ் கதை அத மறுபடியும் கேட்பாரு. அப்படி இருந்துட்டு வேணாம் அப்படின்னு சொல்றாரு. அவர் மீன் பண்றது எந்த விதமான பகவத்கீதா பாகவதம் வச்சு ஐ வில் நாட் ஸ்பெகுலேட் என்ற மீனிங்ல அவர் சொல்றாருன்றது உண்மைதான் அந்த இதுக்கு அர்த்தம். சரிங்களா? சோ he is not telling, he is just explaining. நீ வந்து இப்போ யாராவது வந்து ஒரு பாம்பு கும்பிடுறாங்க வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? ஓ நீங்க பாம்பு கும்பிடுறீங்களா, எனக்கு வந்து கிருஷ்ணர் பழக்கம் அப்படின்னு தான் ஃபர்ஸ்ட் மீட் பண்றச்சே சொல்லுவோம். சீச்சி நீ பாம்பை கும்பிடுறியா, பாம்பு யாராவது கும்பிடுவாங்களா, உங்களுக்கு அறிவு இருக்கா, நான் கிருஷ்ணரை உண்டிதான் கும்பிடுவேன் அப்படின்னு சொல்ல மாட்டோம். கரெக்டா? அதேதான் இவர் சொல்றாரு. எனக்கு வந்து வெறும் ஹோலி நேம் தான், அதனால ஹோலி நேம் வந்து எனக்கு இருந்த எல்லா புத்தி ஸ்பிரிச்சுவல் நாலேஜ்னா நாலேஜ்னு யூஸ் பண்றாரு.
ரைட். ஹி இஸ் நாட் டெல்லிங் ஐ எம் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டின்னு யூஸ் பண்ணல, ஞானத்தை கவர் பண்றது அப்படின்னு சொல்றாரு. எதுக்குன்னா ஹி வாண்ட்ஸ் டு டெல், நான் எனக்கு ஞானமே இல்ல, வெறும் சாண்டிங் தான் நான் பண்ண போறேன் அப்படின்னு. இப்போ இவருக்கு அவ்வளோ ஒரு சக்தியும் பிரசக்தி என்ன சொல்லுவாங்க பிரபல்யமா அவர் தெரியுறாரு இல்லையா? அது தெரிஞ்ச உடனாலதான் இவர் கூப்பிட்டாரு. அவரும் இன்டெலிஜென்ட் தான். நம்ம கூப்பிட்டவரு நம்ம பிரகாஷானந்தா சரஸ்வதியும் ரொம்ப ஆர்டினரி பர்சன் இல்ல, அவரும் ரொம்ப சீனியர், ஜஸ்ட் ஞானியா இருந்திருக்காரு. அவருக்கு நல்லா புரியுது. அதனால இவர் வந்து நான் ஒரு முட்டாளு அப்படின்னு சொன்னா புரிஞ்சிக்க முடியும். இட்ஸ் ஜஸ்ட் லைக் அன் எக்ஸ்பிளனேஷன். ரோட்ல போறவன் நான் ஒரு முட்டாள் சொல்றதுக்கும் இந்த குரூப்ல இருக்கிற யாராவது ஒருத்தங்க வந்து நான் ஒரு முட்டாள் சொல்றதுக்கும் நிறைய டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. மாதாஜி நான் சரியான முட்டாள், எனக்கு நிறைய தடவை பத்மா மாதாஜி சொல்லுவாங்க, நான் எனக்கு ஒண்ணுமே புரிய மாட்டேங்குது மாதாஜி, நான் எல்லாம் மறந்துட்டேன் அப்படின்னு. சோ அவங்க சொல்றதுக்கும் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் 10 வயசு ஸ்டூடெண்ட் சொல்றதுக்கும் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. we know பத்மா மாதாஜி is elevated but she's thinking something else. அவங்க வந்து எக்ஸ்பெக்டேஷன் வெரி ஹை, அது அவங்களால கோப் பண்ண முடியலையன்ற அந்த ஆர்வத்துல அவங்க சொல்றாங்கன்னு. இதுவே ஒரு 10 வயசு குழந்தை வந்து எனக்கு கான்சென்ட்ரேஷனே இல்ல, ஆனா ஃபர்ஸ்ட் கேள்வி என்ன பண்ணுவோம், என்ன பண்ற நீ, டிவி பாக்குறியா மொபைல் பண்றியா, ரெண்டும் பண்றேன், அதனால தான் அவனுக்கு கான்சென்ட்ரேஷன் இல்ல. டிஃபரன்ஸ் புரியுதுங்களா? அதேதான் இவர் சொல்றாரு. இவர் வந்து எனக்கு நாலேஜே இல்லைன்னா ஐயே சைத்தன்யாக்கே நாலேஜ் இல்லை, நான் படிக்கவே வேணான்றதுக்கு இல்ல, சைத்தன்யாக்கு நாலேஜ் இல்லைன்ட்டு அவரே சொல்லிக்கிறாரு. ஏன்னா அவர் தான் இருக்கிறதுலயே ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட். அவர் அப்படி சொல்றதால அவருக்கு புரியும், இப்பவே வந்து எனக்கு நாலேஜ் இல்லைன்னு சொல்றாருன்னா அப்போ என்னத்த வாட் இஸ் ஹி ட்ரைங் டு கன்வே அப்படின்னு பிரகாஷானந்த சரஸ்வதி நினைப்பாரு. நம்ம என்ன நினைப்போம், ஐயே நாலேஜ் இல்ல அவரே சொன்னா சரியான மக்கு அப்படின்னு நம்ம நினைப்போம். சோ டிஃபரன்ஸ் இருக்கு அவங்க திங்கிங்கும் நம்ம திங்கிங்கும். சரியா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சைத்தன்ய மகாபிரபு ஹிண்ட் பண்றாரு அவருக்கு, அந்த பிரகாசானந்தருக்கு. அதாவது chanting the holy name of Krishna does not need the speculation of philosophical aspects of the science of God. என்ன கடவுள் பற்றிய ஞானத்தை வந்து தெரியணுங்கிற அவசியம் இல்லை. By chanting the holy name of Krishna automatically becomes ecstatic. நாம் பரவச நிலை அடைய முடியும், அதை படிச்சுதான் வரணும் அப்படின்ட்டு சும்மா ஹிண்ட் பண்றாரு. அதனுடைய ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் சொல்றாரு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தாழ்த்தி சொல்லல மாதாஜி, அந்த அவரை தாக்கல, அதாவது அவர் சொன்னதுக்கு இவர் பதில் சொல்றாரு மாதாஜி. பேசிக்கலி கவுண்டர் என்ன பண்றாருன்னா தாய்த்தின மாதிரி அவரு அந்த மந்திரத்தை ஏத்தி விடுறாரு. உங்களுக்கு புரியுதா? மந்திரத்தை இது பண்ணியே நான் வந்து சொல்லுவோம் இல்லையா, எனக்கு இல்ல அப்படின்னு. இப்ப பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட பகவத்கீதால கூட அதான் சொல்றது. 10.10 and 10.11 தேஷாம் சத்தத்தை யுக்தானாம் பஜந்தே பிரீத்தி பூர்வகம் ததாமி புத்தி யோகம் ச அஷ்னாமி பிரகாஷனே. சோ பேசிக்கலி என்னன்னா ததாமி புக்தம், எனக்கு இன்டெலிஜென்ஸ் அவர் கொடுப்பாருன்றது ஒண்ணு. ஆனா அப்படி அது வந்து 10.10. 10.11 என்ன, ஓகே, தேசாம் சத்தத்தை யுக்தானாம் பஜந்தே பிரீத்தி பூர்வகம் ஞான தீபேன பாஷதா. லாஸ்ட் லைன் மார்க், ஞான தீபேன பாஷதா, ஞான தீபம் அவரே பண்ணுவாரு, அதுதான் சொல்றாரு. ஞான தீபம் இல்லாதவங்களுக்கு அவரே ஞான தீபம் பலி போறாரு. இவர் வந்து அந்த ரோல் எடுத்து சொல்றாரு. எதுக்குன்னா இவர் ஞானம் இருக்கு இவருக்கு, அதை வச்சுட்டு நான் இன்டெலிஜென்ட் ஆர்கியூ பண்றதுக்கு பதில் நான் இன்டெலிஜென்ட் இல்ல. இதே பிளாஷ்பேக் இதே கதை ஒரு தடவை வந்திருக்கு சைத்தன்யா. அது யார்கிட்ட இதே மாதிரி சொல்லாரு, எனக்கு அவ்வளவு புத்தி இல்ல அப்படின்னு யார்கிட்ட சொல்லியிருக்கேன்? ஆமாம்மா, ஏற்கனவே நான் எங்க டீச்சர் சொல்றபடி நான் சொல்றேன். அது யாரு சொன்னாரு, இதுல பகவத்கீதையில தான் வரும். இல்ல இல்ல யார்கிட்ட சொல்லிருக்காரு? பகவத்கீதா இல்ல, இங்கதான் சொல்லிருக்காரு சைத்தன்யா. இல்ல, சர்வபாமா பட்டாச்சாரியார் அவர் வந்து 1 வீக் கிளாஸ் எடுத்தாரு. இனிமே வரும் 1 வீக் கிளாஸ் எடுத்த அப்புறம் வந்து பார்த்தாரு, எனக்கு ஏன்பா ஒரு டவுட்டும் கேட்கலன்னா எனக்கு புரியல அப்படின்றாரு. என்னப்பா உனக்கு புரியலன்னா கேட்கறது தானே, எனக்கு சான்ஸ்கிரிட் புரியுது, எனக்கு பக்தியும் புரியுது, ஆனா நீங்க சொல்றது எனக்கு புரியல அப்படின்னு. எப்படின்னா இன்டைரக்டா என்ன சொல்றாரு, நீங்க சொல்றது தப்பு அப்படின்னு சொல்லாம ரொம்ப பாஷா சொல்றாரு. ஏன்னா சர்வபாமா பட்டாச்சாரியா வந்து அவரோட அம்மா விட எல்டர், அதாவது அவரோட தாத்தா ஊர்ல இருக்கிற கிளாஸ்மேட் மாதிரி. அப்பனா அவரோட ஏஜ் எவ்வளவு சீனியர், அதனால வந்து மரியாதை கொடுத்து. இப்போ வந்து நம்ம கூட வந்து இப்போ நிறைய தடவை நம்ம கேஸ்ல ஆகும், யாராவது டீச்சர் அந்த சைட்ல தப்பு பண்ணா we will not directly tell இந்த மாதிரி நீங்க தப்பா சொல்லிட்டீங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. நிறைய பேர் இப்ப பண்ணிருக்காங்க, அது ஒரு ஃபேஷன் ஆயிடுச்சு. பட் ஆக்சுவலி இட்ஸ் நாட் த ரைட் வே ஆஃப் டூயிங். எப்பவுமே வந்து எதிர் சைட்ல தப்பா சொல்றாங்க ஒரு ஃபோரம்லன்னா வெரி நைஸா நீங்க கத்துக்கணும்னா மோகன்தாஸ் பிரபு கிட்ட கத்துக்கலாம். யாரா இருந்தாலும் அவர் வந்து ரொம்ப பாஷா வந்து எடுத்து கொடுப்பாரு. இஸ் இட் திஸ் அப்படின்னு அவர் சந்தேகம் கேட்கிற மாதிரி இருக்கும். சோ கேட்கிறவருக்கு நல்லா தெரியும் கரெக்டா சொல்றாருன்னு,
சொல்றவங்களும் கரெக்ட் பண்ணிப்பாங்க, பட் மத்தவங்களுக்கு வந்து கரெக்டா புரியாது. சோ தட்ஸ் த வே யூ வில் ரெஸ்பெக்ட் அப்படின்னு. எதுக்குன்னா இப்போ வந்து இதுவா அதுவா சம்டைம் தெரியாம சொல்லுவாங்க, சம்டைம் கன்ஃபியூஸ் ஆகி சொல்லுவாங்க, சில தடவை வந்து ஸ்லிப் ஆகும். நம்ம பேசுற ஸ்பீட்ல வந்து we will slip. அப்போ வந்து எந்த ரீசனா இருந்தாலும் யூ வில் பிளைண்ட்லி நாட் டெல் வாட் யூ ஆர் டெல்லிங் இஸ் ராங் அப்படி. நானே நிறைய தடவை தனேஷ் மேம் ஏதாவது தப்பு பண்ணாலும், மேம் அது தமிழ்ல தப்பா இருக்கு மேம், இங்கிலீஷ்ல வேற அப்படின்னு சொன்ன உடனே ஷீல் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஏன்னா திஸ் இஸ் நாட் அ ஃபோரம் டு ப்ரூவ் ஐ எம் கரெக்ட், யூ ஆர் ராங். இது இல்ல அது. ஏன்னா யூ வாண்ட் டு ப்ரூவ் அ பாயிண்ட், இல்ல யூ வாண்ட் டு ப்ரூவ் கரெக்ஷன், ரைட்? அந்த கான்செப்ட் அவங்களுக்கு ஏத்தணும்னா நம்ம குறைஞ்சாலும் நம்ம வந்து நான் உன்னை விட ஒஸ்தின்னு நம்ம சொன்னாலே ஈகோ வந்து கிளாஷ் ஆகும். நீ ஒஸ்தியா நான் ஒஸ்தியா, நீ தான் ஒஸ்தி நான், அது இல்ல அவருக்கு. சைத்தன்யா பிரபுவோட பாயிண்ட் வந்து ஐ வாண்ட் டு ப்ரூவ் அ பாயிண்ட் டு யூ விச் இஸ் ஈக்குவல் அப்படின்றது. அந்த ஈக்குவல் பாயிண்ட் தான் காட்டுறாரு. சரிங்களா? பத்மா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பாகல ஹாயி ஹானாமி தைரிய நாயி மனேயா ஏத சித்தி நிவேதிக்லும் குருர சரணே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பகலங்கிலாங்காமி தைஜே நாயி மனே ஏத சிந்தி நிவேதிலோ குருரே சரணே. திருநாமத்தை உச்சரித்து பைத்தியமாகிவிட்டதை உணர்ந்தேன். இதனை உடனடியாக என்னுடைய ஆன்மீக குருவின் தாமரை திருவடிகளின் முன் வைத்தேன். பொருளே, ஒரு சீர்மிகு ஆசிரியரான ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு ஒரு சீடன் தனது ஆன்மீக குருவிடம் எவ்வாறு நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை எடுத்து காட்டுகிறார். ஏதேனும் ஒரு கருத்தில் எப்போதாவது சந்தேகம் எழுமானால் அவன் உடனடியாக அவ்விஷயத்தினை தனது ஆன்மீக குருவிடம் தெளிவுபடுவதற்காக எடுத்து செல்ல வேண்டும். முக்தி பெற்ற ஆத்மாக்களுக்கு மட்டுமே சாத்தியமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு வகையான பைத்தியக்கார பரவச நிலையினை பாடி ஆடுவதன் மூலமாக தான் வளர்த்திருப்பதாக ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு கூறுகிறார். முக்தி பெற்ற நிலையில் இருந்தால் கூட சந்தேகங்கள் எழும்போது அவர் அவ்வனைத்தையும் தம்முடைய ஆன்மீக குருவிடம் முன்வைக்கின்றார். இவ்வாறாக ஒருபோதும் ஆன்மீக குருவிடமிருந்து சுதந்திரமானவராக நினைக்க கூடாது. மாறாக நம்முடைய அங்க சென்டென்ஸ் சரியா நாம் ஒரு வரி படிக்கல. முக்தி பெற்ற சூழ்நிலை உட்பட அதுல இருந்து படிக்கல. இது நகர்ந்து போச்சு மாதாஜி. புக்கு ரொம்ப தூரம். முக்தி பெற்ற சூழ்நிலை ஏற்பட எல்லா சூழ்நிலையிலும் நாம் நம்மை ஒருபோதும் ஆன்மீக குருவிடமிருந்து சுதந்திரமானவராக நினைக்க கூடாது. மாறாக நம்முடைய ஆன்மீக வாழ்வின் முன்னேற்ற பாதையில் ஏதேனும் சந்தேகங்கள் இருக்குமெனில் கூடிய விரைவில் அவற்றை அவரிடம் முன்வைக்க வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இது ரொம்ப கிளியரா பாத்துக்கோங்க. இது வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் டவுட்ஸா. ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் கிட்ட போய் மாஸ்டர் நான் வந்து எனக்கு வந்து எந்த சினிமா பெஸ்ட், இல்ல நான் வந்து என்ன பண்ணணும், இந்த வீடு இந்த ஏரியால கட்டணுமா அந்த ஏரியா, இதெல்லாம் இல்ல. பௌதிக சமய டவுட்ஸ் இல்ல, ரைட்? அதே மாதிரி எனக்கு வந்து அழகா இருப்பாங்களா, நான் கல்யாணம் பண்ணிக்க போற மனைவி, இல்ல நான் கல்யாணம் பண்ணிக்க போற கணவன் வந்து பைசா சொத்தோட இருப்பானா, தீஸ் ஆர் நாட் த கொஸ்டின்ஸ். கொஸ்டின்ஸ் வந்து சிம்பிளா ஸ்ட்ரெயிட்டா கிளியரா இருக்கணும் அப்படின்றத பண்ணணும், ரைட்? So I had become mad by chanting the holy name. I immediately submitted this at the lotus feet of the spiritual master. அதாவது இப்போ நீங்க சொல்வீங்க, ஐயே வெறும் சாண்டிங் தான் பண்றாரு, ஞானமே இல்லை, இவர் என்ன வேஸ்ட், நெக்ஸ்ட் நம்ம வருவோம், ரைட்? அதுதான் சொல்றாரு. அது பண்ண உடனே எனக்கு அவ்வளவு பைத்தியம் பிடிச்சிச்சு எனக்கு. அதனால உடனே நான் ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் கிட்ட சொன்னேன் அப்படின்னு. சோ 2 பாயிண்ட் சொல்றாரு. ஒண்ணு வந்து அந்த நாம சங்கீர்த்தன் ஞானத்தை விட உயர்வு, அது வந்தா ஆட்டோமேட்டிக்கா ஞானம் வரும் அப்படின்றது ஒரு பாயிண்ட். ரெண்டாவது, எந்த சுச்சுவேஷனா இருந்தாலும் ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் கிட்ட ரெஃபர் பண்ணணும் அப்படின்ற ரெண்டாவது சுச்சுவேஷன். சோ ரெண்டுமே மஸ்ட் அப்படின்றத சொல்றாரு. சோ ரெஃபர் எவ்ரிதிங் டு தி ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர். எந்த டவுட் இருந்தாலும் thus never think ourselves to be independent of the spiritual master. எப்பவுமே நம்ம வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் ஆதி குரு அப்படின்னு நினைச்சு we have doubtale அப்படின்றத நினைக்கணும் எப்பவுமே. ஓகே, அது நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. इबा मात्र लीला गोसानी की बतारा बाला जापीते मंत्रा करीला पागला. हरे कृष्ण. किबा मंत्र दिला कोसगी किबा दार बला जबीते मंत्रा करीला पागला. அன்புள்ள பிரபுவே, தாங்கள் எனக்கு எத்தகைய மந்திரத்தினை வழங்கினீர்?
இந்த மந்திரத்தை ஜபித்து நான் பைத்தியமாகி விட்டேன். பொருளுரை. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு தனது சிஷ்டாஷ்டகத்தில் பிரார்த்தனை செய்கிறார். யுகாயுதம் நிமிஷேன சக்ஷுஷா பராவృషாயுதம் சூன்யாயுதம் ஜெகத் சர்வம் கோவிந்த விரகேணமே. கோவிந்தரே, உம்முடைய பிரிவு ஒரு கணம் என்றாலும் அதனை நான் 12 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக உணர்கின்றேன். கண்களில் கண்ணீர் பெருகி மழை போல் பொழிகிறது. தாங்கள் இன்றி இந்த உலகையே நான் சூன்யமாக கருதுகின்றேன். தனது கண்களில் கண்ணீர் நிரம்பி குரல் தழுத்தழுத்து இதய துடிப்பு அதிகமான நிலையில் ஹரே கிருஷ்ண மகா மந்திரத்தினை உச்சரிக்க வேண்டும் என்பது ஒரு பக்தனின் ஏக்கமாகும். பகவானின் திருநாமத்தை உச்சரிப்பதில் இவை நல்ல அறிகுறிகளாகும். பரவசத்தின் காரணத்தினால் கோவிந்தர் இல்லாத முழு உலகையும் வெற்றிடமானதாக ஒருவன் கருத வேண்டும். இதுவே கோவிந்தருடைய பிரிவின் அறிகுறியாகும். ஜட உலகில் நாம் அனைவரும் கோவிந்தரிடமிருந்தே பிரிக்கப்பட்டுள்ளோம். பௌதீக புலனுகர்ச்சியில் மூழ்கியுள்ளோம். எனவே ஒருவன் ஆன்மீக தளத்தில் அறிவொளி பெறும்போது அவன் கோவிந்தரை சந்திப்பதற்கு பேராவல் கொள்கிறான். கோவிந்தனின்றி முழு உலகமும் வெற்றிடமாவதை உணர்கின்றான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. Hare Krishna, very beautiful, right? Yugaidam nimishena chakshusha bhavishayinam sunyaidam jagat sarvam govinda virahename. யுகாயுதம் நிமிஷேன, யுகம் வந்து ஒரு க்ஷணமா இருந்தாலும் அதாவது எனக்கு யுகம் மாதிரி இருக்கு. 12 இயர்ஸா ஒரு யுகம். ஒரு செகண்ட் வரைக்கும் ஒரு 12 வருஷம் மாதிரி. நம்மளுக்கு ரிவர்ஸ், நம்மளுக்கு 12 வருஷம் வேஸ்ட் பண்ணி ஒரு செகண்ட் மாதிரி காலிடும். ஐயோ 12 வருஷம் முன்னாடி இப்போதான் இந்த கடையில வந்து ஜூஸ் சாப்பிட்டேன், 12 வருஷம் முன்னாடி இந்த சினிமா தான் நான் பார்த்தேன் அப்படின்னு சொல்லுவோம், ரைட்? அந்த மாதிரி நம்ம நிலைமை. சக்ஷுஷா, சோ என்னன்னா கண்ணுல, சக்ஷுஷானா கண்ணுல இருந்து தண்ணி கொட்டுது. ஏன்னா சூன்யாயுதம் ஜெகத் சர்வம், இந்த மொத்த ஜெகத்துல எல்லாரும் இருந்தாலும் எனக்கு சூன்யமா தெரியுது. ஏன்னா கோவிந்தர் இல்லாத அந்த க்ஷணம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதனால கண்ணுல தண்ணியா வருதான். நம்மள எத்தனை பேருக்கு, நான் கை கீழே அப்படியே 2 கையும் வச்சுக்கிறேன், ஹோலி நேம் சாண்டிங் பண்றச்சே யாருக்கெல்லாம் கண்ணுல தண்ணி வருது? நான் வரும், எனக்கு வரும் மாதாஜி. வெரி நைஸ் பிரேமா மாதாஜி, எனக்கு வந்ததே இல்ல. நெக்ஸ்ட் எனக்கு கூட வரும். காலையில பண்றப்ப மாதாஜி ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 4 ரவுண்ட் அப்படியே கவனமா பாடும்பொழுது என்னவோ தெரியாது, கண்ணுல இருந்து தண்ணி வரும் மாதாஜி. சோ பேசிக்கலி எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா, நான் இதோட ஆட் பண்றேன் மாதாஜி, இதுக்கப்புறம் ஒன்று சொல்றேன். சரி, எத்தனை பேருக்கு திருப்பதி எக்ஸாம்பிளா சொல்றேன், நீங்க இஸ்கான் கிருஷ்ணர் எடுத்தாலும் எடுத்துக்கலாம். பட் எத்தனை பேர் வந்து திருப்பதி போறச்சே கண்ணுல தண்ணி வரும்? திருப்பதி அந்த சாமி கிட்ட போனா சாமியே பார்க்க மாட்டேன், கண்ணுல தண்ணி தான் இருக்கும், ஒண்ணுமே தெரியாது. வந்து ஜரகண்டினா ஜரகிட்டு வந்துருவேன். எல்லாரும் அட்லீஸ்ட் வாய்ஸ்ல எஸ் நோ ஏதாவது சொல்லுங்க. திருப்பதி கூட இன்னும் சாமிய முழுமையா பார்த்தது இல்ல, கண்ணீர் வந்து மறைச்சிடும். 90% ஆஃப் தி பீப்புள் திருப்பதியில வந்து கண்ணுல தண்ணி வரும். 90% சாமியுமே ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்லயே போட்டிருக்காங்க. சோ எதுக்கு நான் சொல்ல வரேன்னா, இப்ப பாத்தீங்கன்னா அந்த டெய்டி வர்ஷிப், ரைட், அங்க வந்து நிறைய பேருக்கு தண்ணி வரும். ஆனா சாண்டிங் அப்போ ஏன் என்ன மாதிரி சிலர் இருக்கீங்க வரது இல்லையேன்னா, என்னதான் சொன்னாலும் அந்த நாம பிரபு அண்ட் டெய்டி பிரபுவை நம்ம ஒன்னா நினைக்கிறது இல்லை. நாம மேல ஆசை இருக்கலாம், பட் டெய்டி வர்ஷிப் அப்போ நம்மளுக்கு இன்னும் பக்தி இருக்கும். இப்போ இன்னும் 10% டெய்டி பக்கத்துலயே உட்காந்து போய் கட்டி பூச்சா கூட கண்ணுல தண்ணி வராது. அது இன்னொரு கேட்டகரி. நம்ம அந்த கேட்டகரி பத்தி பேச போறது இல்ல. நம்ம இருக்கிற கேட்டகரியில என்னன்னா, இந்த ரெண்டுமே ஒண்ணுன்னு நினைச்சா நம்மளுக்கு வரும் எமோஷன். இப்போ வரல வச்சுக்கோங்களேன், ஐயோ எனக்கு கண்ணுல கண்ணி வரலையேன்னு சொல்லிட்டாவது வரணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க கோஸ்வாமிகள். சோ இது ரொம்ப முக்கியம். என்னன்னா, நம்ம எப்போ வி ஸ்டார்ட் திங்கிங் தட் ஹரே கிருஷ்ணா மாமந்த்ரா அண்ட் கிருஷ்ணா ஒன் அண்ட் த சேம் நினைக்கிறோமோ, அப்பவுமே நம்மளுக்கு தண்ணி வரணும், வந்தே ஆகணும்ன்றது. இதுக்குன்னு கண்ணை குத்திட்டு ஆர்டிபிஷியல் எல்லாம் அழாதீங்க. ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள், த கைண்ட் ஆஃப் மந்த்ரா வந்து எனக்கு அந்த மாதிரி என்ன தூக்கி ஆட்டி படிக்குது அப்படின்னு சொல்றாங்க. சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, அந்த நீங்க சொல்ற மாதிரி டெய்ட்டிய பார்த்து செஞ்சா இன்னும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியா ஒரு மாதிரி வரும். சோ அதான் சொல்ல வரேன், டெய்ட்டி பார்த்தாலோ இல்ல திங்கிங்லயோ வரும். ஆனா கண்ணையே மறைச்சிரும் மாதாஜி தண்ணி. அது என்னவோ நம்ம மனசுக்குள்ள இருந்த தெய்வத்தை நினைச்சிட்டு அப்படியே அழுவோம். அங்க இருக்கிற இந்த டெய்ட்டிய பார்க்க கூட முடியாது, கண்ணு பூரா மறைச்சிரும். அதை விட்டு கொஞ்சம் தள்ளி உட்காந்து நம்ம சாண்டிங் பண்ண, நான் அதனால டெய்ட்டிகிட்டே உட்கார மாட்டேன். நிஜமாவே எனக்கு அதை பார்த்துக்கிட்டே செய்யும் போது எதுவும் எனக்கு சொல்லவும் வராது, கண்ணுல இருந்து என்னமோ பண்ணும் உடம்பு. அதனால நான் அங்கேயே உட்காரல, தள்ளிதான் உட்காந்துக்கிறேன்.
that is okay Mathaji. பார்த்துட்டு பண்ணணும்னு ரூல் இல்ல, ஜஸ்ட் யுவர் கான்சென்ட்ரேஷன். பட் அதுக்கு தான் சொல்றேன். சோ ஹோலி நேம் அந்த லெவல்ல இருக்காருன்னா சைத்தன்யா மகாபிரபு ரொம்ப எலிவேட்டட் அன்ற பாயிண்ட் இஸ் ட்ரைங் டு ப்ரூவ் அவங்க கிட்ட. புரியுதுங்களா? யார்கிட்ட? பிரகாஷானந்த சரஸ்வதி. ப்ரூவ் பண்ணல, அவர் சொல்றதுலயே தெரியுது. ஹாசாயனா சிரிக்கிறது. ஹாசாய நாச்சாய மோரே காராய கிரந்தனா ஏத சுனி குரு ஹாசி பாலீல பச்சனா. ಚಿತ್ರಲೇಖ ಮಾತಾಜಿ, ಚಿತ್ರಲೇಖ ಮಾತಾಜಿ, ಗೀತಾ ಮಾತಾಜಿ, ಜಾನಕಿರಾಮನ್ ಪ್ರಭು. என்ன மாதாஜி? படிங்க மாதாஜி, யாராவது ஒருத்தர் படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. எனக்கு புக்கே இல்ல மாதாஜி. ஆசையா மோர் கார்யா கிரந்தான யதசுனி குரு ஆசி பாலில வேக்கனா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. டிரான்ஸ்லேஷன். The chanting the holy name is ecstasy, cause me to dance, laugh and cry when my spiritual master heard all this. He smiled and then began to speak. Perfect. When a discipline very perfectly makes progress in spiritual life, this gladdens the spiritual master when who then also. ஸோ ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப்ல வந்து ப்ரோக்ரஸ் பண்ணா ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டருக்கு தான் சந்தோஷம். அவர் சந்தோஷமா சிரிப்பாரு. என் டிசைபிள் எவ்வளோ smiles in ecstasy thinking how successful my disciple has become. He feels so glad that he smiles as he enjoys. ஸோ என்ன சொல்றாருன்னா சாரி பிரபு இன்டரப்ட் பண்ணிட்டே இருக்கேன். The progress of the discipline, just a smiling parent enjoys the activities of a child who is trying to stand up or crawl perfectly. Hare Krishna Madhai. வாழ்க வளமுடன். வெரி நைஸ். ஸோ ஹோலி நேம் வந்து என்னை வந்து சிரிக்க வைக்குது, அழ வைக்குது, டான்ஸ் ஆட வைக்குது அப்படின்னு. ஸோ சிலர் அழ வச்சுச்சு, எனக்கு கொஞ்சம் சிரிக்க வைக்கும். ரொம்ப டீப்பா பண்ணா சிரிப்பு வரும், ரைட்? ஸோ டான்ஸ் எல்லாம் வர்றதில்லை. அது எப்போ வரும்? கோயில்ல வந்து அது கீர்த்தன் மாதிரி பண்ணா வந்துடும் எல்லாருக்குமே டான்ஸ். ஸோ அதனால வந்து மை ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் வந்து ஹீ ஸ்மைல் அண்ட் தென் ஹி பிகேன் டு ஸ்பீக். ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் சொல்றாருன்னா நீ இதெல்லாம் பண்ற, ஸோ அவர் சக்சஸ், நம்ம டிசைபிள் சக்சஸ் ஆனா ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டருக்கும் சந்தோஷம். அதனால அவர் வந்து ப்ரோக்ரஸ் ஆஃப் த டிசைபிள் பார்த்து ரொம்ப சந்தோஷப்படுவார். அதனால லைக் அ பேரண்ட், இப்போ ஒரு சின்ன குழந்தை வந்து சக்சீட் ஆனா எவ்வளவு சந்தோஷப்படுறாரோ அதே கான்செப்ட்ல இவருக்கு சந்தோஷம் வருது அப்படின்றத அவர் சொல்றாரு. ஸோ என்ன சொல்றாங்க? ஸோ அதனால ஜஸ்ட் ஒரு குழந்தை கிரால் பண்ற குழந்தை எந்திரிக்கச்சே, பல்லு ஃபர்ஸ்ட் வரச்சே, அம்மா சொல்றச்சே இல்ல அப்பான்னு சொல்றச்சே எப்படி குழந்தை சந்தோஷப்படுமோ அந்த மாதிரி இவங்க சந்தோஷப்படுறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்த்திருக்கோம். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. விஜயகுமாரி மாதாஜி, பி விஜயகுமாரி. कृष्ण नाम महामंत्रेणा येयिता स्वभावा येयिता पतारा कृष्णे उपजाने भावा. हरे कृष्ण. விஜயகுமாரி மாதாஜி. இங்க ஆர் விஜயகுமார் தான் இருக்கேன். என்கிட்ட புக் இல்ல. படிங்க. புக் இல்ல. யார் இருக்காங்க? பார்த்து வாசிக்க மாதாஜி. மாதாஜி நான் வாசிக்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க. அது ஸ்லோகம் மேல போயிடுச்சு, கொஞ்சம் கீழே எடுங்க. ஓகே. कृष्ण नाम मंत्रेया ये ते स्वभाहा ये जपे तारा कृष्णा उपाये भवा. Translation by Prabhupada ji. It is the nature of the Hare Krishna Mahamantra that anyone who chants it immediately develops his
loving ecstasy for Krishna. Purport. In this verse, it is explained that one who chants the Hare Krishna mantra develops Baba ecstasy, which is the point at which revelation begins. It is the preliminary stage in developing one's original love for God. Lord Krishna mentions this Baba stage in the Bhagavad Gita 10.8. Aham sarvesha prabhavo matat sarvam prabhartade titi matva Mataji, vajanti. normal Bhagavad Gita slokam vittu. Aham sarva prabho mata sarvam prabhartade iti matva bhajante ma buddha bhava samavitaha. Buddha I illa am the Buddha. source of all spiritual and material worlds. Everything emanates from me. This wise who know is perfectly engaged in my devotional service and worship me with all their hearts. A neophyte disciple begins by hearing and chanting, associating with devotees, and practicing the regulative principles, and thus he vanquishes all of his unwanted bad habits. In this way, he develops attachment for Krishna and cannot forget Krishna even for a moment. Baba is the almost successful stage of spiritual life. A sincere student orally receives the holy name from the spiritual master, and after being initiated, he follows the regulative principles given by the principal master. With the holy name is properly served in this way, automatically the spiritual nature of the holy name spreads. In other words, the devotee becomes qualified in offenselessly chanting the holy name. When one is completely fit to chant the holy name in this way, he is eligible to make disciples all over the world, and he actually becomes Jagat Guru. Then the entire world under his influence begins to chant the holy names of the Hare Krishna Mahamantra. Thus all the disciples of such a spiritual master increase in attachment for Krishna, and therefore he sometimes cries, sometimes laughs, sometimes dances, and sometimes chants. These symptoms are very prominently manifest in the body of a pure devotee. Sometimes when our students of Krishna conscious movement chant and dance, even in India, people are astonished to see how the foreigners have learned to chant and dance in this exhaustive fashion. As explained by Chaitanya Mahaprabhu, however, actually this is not due to practice, for without endeavor, these symptoms become manifest in anyone who sincerely chants the Hare Krishna Mahamantra. Many fools, not knowing the transcendental nature of the Hare Krishna Mahamantra, sometimes impede our loudly chanting this mantra. Yet one who is actually advanced in the fulfillment of chanting the Hare Krishna mantra, Hare Krishna Mahamantra, influences others to chant also. Krishna Deva Kabiraya Goswami explained Krishna Sakti Vina Nahe Thare Pravarthane, yes. Unless one receives special power of attorney from the Supreme Personality of Godhead, he cannot preach the glorious of the Hare Krishna Mahamantra. As devotees propagate the Hare Krishna Mahamantra, the general population of the entire world gets the opportunity to understand the glories of the holy name. While chanting and dancing or hearing the holy name of the Lord, one automatically remembers the Supreme Personality of Godhead. And because there is no difference between the holy name and Krishna, the chanter is immediately linked with Krishna. Immediately linked with Krishna. Thus, connected, a devotee develops his original attitude of service to the Lord. In this attitude of constantly serving Krishna, which is called Bhava, he always Bhava. He always thinks of Krishna in many different ways. One who has attained
attained the Baba stage is no longer under the clutches of the illusory energy. When other spiritual ingredients such as trembling, perspiration, and tears are added to this Baba stage, the devotee gradually attains love of Krishna. அந்த The ஸ்டேஜ் holy பேர் name என்ன? of Krishna is called Mahamantra. Other mantras mentioned in the Narada Panchatra are known simply as mantras, but the chanting of the holy name of the Lord is called the Mahamantra. Hare Krishna Mata. Hare Krishna, very beautifully read, Mathaji. The devotee gains and attains love of, அதாவது இப்போ பாவா ஸ்டேஜ்ல வந்து ட்ரெம்லிங், பெர்ஸ்பிரேஷன், டியர்ஸ் எல்லாம் வந்துச்சுன்னா அந்த ஸ்டேஜ் பேர் என்ன சொல்லுவோம்? பிரேமம். ஹரிபோல், பிரேமா. சோ பிரபு நிறைய பர்பட் ரொம்ப பெருசு, மேல போகணும், மெமரியில ரொம்ப நிக்கல, கான்சென்ட்ரேஷனும் ரொம்ப இல்ல. Very nice. It's the nature of Hare Krishna Mata that anyone who chants it immediately develops his love ecstasy for Krishna. ஐயோ இவ்ளோ நாள் நம்ம சாண்ட் பண்றோமே, நம்மளுக்கு எக்ஸ்டசியும் வரல, லவ்வும் வரல, எதுக்கு? கவனமா செஞ்சா வரும். இன்வால்வ்மென்ட்டோட செய்யல. கவனமா செஞ்சாக்க வரும். குடும்பத்துல இருக்கிறதுனால கேட்கணும், மனசுல நினைக்கணும், வாய் சொல்லணும். பிரபு is giving a different angle. சொல்லுங்க பிரபு. எஸ் பிரேமா மாதாஜி. சொல்லுங்க பிரபு. குடும்பத்துல நம்ம இருக்கிறோம், இன்வால்வ்மெண்ட்ல இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு அந்த வேகம் வரல இன்னும். இது குடும்பத்தை விட்டு தனியா உங்களை ஒரு ஃபாரஸ்ட்ல போய் உட்கார வச்சேன், உங்களுக்கு வேகமா இல்ல வேகம்ங்கிறது இல்ல. ஒரு செகண்ட் அவர் பேச விடலாம், அப்புறமா நீங்க சொல்லுங்க. இருக்கிறதுனால குடும்பத்துல ஒரு இன்வால்வ்மெண்ட் இருக்கு. கரெக்ட் பாயிண்ட். குடும்பத்துல இருக்கிறதாலன்னு சொல்லல பிரபு, அதான் நான் பேச விடலான்னு. குடும்பத்துல இருக்கிற இன்வால்வ்மெண்ட்னால நம்மளுக்கு அந்த பிரேம வரல. வெரி பியூட்டிஃபுல் பிரபு. இருக்கிறதுல பிரச்சனை இல்லை, நம்ம ஃபாரஸ்ட்ல இருக்கலாம், இங்க இருக்கலாம், ஆனா நம்ம மைண்ட் வந்து நம்மள துரத்திட்டே போகும் அப்படின்னு. சோ எப்பவுமே வந்து சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி. சின்ன வயசுக்காரங்களுக்கு எல்லாம் கொஞ்சம் வர்றது கஷ்டம் மாதாஜி. மாதாஜி எந்த வயசுலயுமே வரும். ஓகே, குடும்பத்தோட அட்டாச்மெண்ட் ஜாஸ்தியா இருக்கும். மாதாஜி இந்த 3 வயசு குழந்தை 3 மாச குழந்தை சொல்றது அப்படி என்ன பண்றது? இந்த வாட்ஸ்அப்ல 3 மாச குழந்தை சொல்லுங்க. ஆமா ஆமா, ஃபார்வர்ட் பண்ணுங்க. இந்த பாவம் வந்தா எது வேணாலும் நடக்கும். கொஞ்சம் தயவு செஞ்சு ஃபார்வர்ட் பண்ணுங்க. சோ எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா, ஹரே கிருஷ்ணா மாமந்திரா வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா சொல்ல சொல்ல பாவா எக்ஸ்டசி ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் வரும், ரைட்? அதுல வந்து ரெவலேஷன். அத ஸ்ரீ கிருஷ்ண நாம ஆடி நபவே கிரானம் இந்திரியே சேவன் முகே ஜிக்வானம் ஸ்வயம் ஏவ ஸ்புரத் பிரதஹ ஸ்வயம் ஏவ ஸ்புரத் பிரஹ. சோ அத ஸ்ரீ நாம கிருஷ்ணாடி. சோ கிருஷ்ணர் பேரு சொல்ல சொல்ல, அதாவது மகாமந்திரா இஸ் கிருஷ்ணர் பேரு சொல்ல சொல்ல என்ன ஆகுதுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா ரெவலேஷன் வரும். ரெவலேஷன் வந்து உங்க பக்கத்துல கிருஷ்ணர் பக்கத்துல வந்து உட்கார்ந்து இருந்தா நீங்க வேற எவ்வளவு பாப்பீங்களா? எவளையாவது பாப்பீங்களா? எவனையாவது பாப்பீங்களா? எவனாவது ஞாபகம் வருவானா? எவ்வளவு ஒண்ணுமே வராது. நீங்க பிரபு ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா சொன்னாரு, எனக்கு இன்வால்வ்மெண்ட் ஜாஸ்தி. சில நம்ம பெருமையா கூட என்ன சொல்லுவோம், எனக்கு வந்து ஃபேமிலி விட்டு போவே முடியாது. பட் இதெல்லாம் வந்து என்னன்னா ஒரு ஆங்கிள் என்னன்னா செல்ஃபிஷ் தாட் தான். என்னன்னா இப்ப வந்து குரங்கு கூட தன்னோட குழந்தைய இருட்டிதான் பிடிக்குது, ரைட்? சோ நம்ம சொல்றோம், இப்போ நம்ம குழந்தைய பத்தி நம்ம ரொம்ப ஆசைப்படுறோம், பக்கத்து வீட்டு குழந்தைய பத்தி பண்ணுவோமா? பண்ண மாட்டோம். சோ பேசிக்லி என்ன, எக்ஸ்டெண்டட் செல்ஃப். நான் எப்ப பாரு சொல்லுவேன், ஐ எம் ஃபெனடிக் அபவுட் தெலுங்கு. தெலுங்குனா எனக்கு பிடிக்கும், என்ன அது லாங்குவேஜ், அவ்வளவுதான். ஆனா எதுக்கு எனக்கு பிடிக்குது? ஏன்னா நான் அதுல ரொம்ப டீப்பா இன்வால்வ் ஆயிருக்கு, ரைட்? வாட் இஸ் ஃபெனட்டிசம்? ஓவரா ஒரு இதுல இன்வால்வ் ஆயிட்டு ஒப்சஸ்ட்னுவாங்க. லைக்கிங் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். அதுக்கு ரொம்ப ஓவரா இருந்தா அது பேர் ஒப்சஷன். சோ அதுல இருக்கிறது பாஷ் வேர்டு ஃபெனட்டிசம். இந்த ரெண்டுமே ஒண்ணுதான். இந்த ரெண்டுமே நம்மளுக்கு கிருஷ்ணர் மேல இருந்தா இட் பிகம் பாவா. அன்பார்ச்சுனேட்லி அது இல்லாததால நான் வந்து என் குழந்தை மேல ஆசை, எனக்கு தெலுங்குனா ஆசை, எனக்கு தேச பக்தி, நாட்டு பக்தி அப்படின்னு சொல்றோம். பட் எல்லா பக்திகளும் அதுக்கு பேர் பக்தியே இல்ல. அதுக்கு பேர் என்னன்னா எனக்கு ஃபெனட்டிசம்ன்றது அந்த வார்த்தை நம்மளுக்கு பிடிக்காது. அதனால நம்ம பக்தின்ற பேர், பக்தி ஆனா கிருஷ்ணர் கொண்டிதான் இருக்கும். மத்தபடி எல்லாமே வந்து செல்ஃபிஷ், செல்ஃப்லெஸ்ஸா நம்ம நினைச்சு பெருமையா நம்ம சொல்லிக்கலாம். மாதாஜி எனக்கு என்ன பத்தி கவலை இல்லை, எனக்கு வந்து தமிழ்நாடுனா அவ்வளோ பற்று, எனக்கு இந்தியானா ஐ வில் லிவ் இன் இந்தியா. ஓட்டு ஓட்டிட்டு இருந்தாங்க. பேங்காக்ல போயிட்டு வந்து வாங்கிட்டு வந்த ட்ரெஸ் மேட் இன் இந்தியான்னு இருந்துச்சு. என்ன நாட்டுப்பற்றியா உனக்குன்னு. ஸோ பேசிக்லி இதுக்கு காரணம் நாட்டுப்பற்று இல்லை, இது காரணம் அங்க டைம் இல்ல, அப்சர்வ் பண்ணல, வாங்கினது குயிக்கா வாங்கினோம், அது கடைசியில மேட் இன் இந்தியாவே வாங்கிட்டு வந்தோம். நிறைய பேருக்கு ஆகும். பட் நிஜமாவே நாட்டுப்பற்று இருக்கிறவங்க அப்படிதான் பண்ணுவாங்க, போயிட்டு தேடி பார்த்து மேட் இன் இந்தியா தான் வாங்கிட்டு வருவாங்க எங்க இருந்தாலும்.
சோ இப்போ இந்தியா தானே வேர்ல்டு தானே. இப்போ வந்து கிருஷ்ணர் ஜியோகிராஃபி என்ன தமிழ்நாடு டு சாரி கன்னியாகுமரி டு காஷ்மீர் தானா? அப்போ யூஎஸ்ல இருந்தா கிருஷ்ணர் வந்து சாரி இட்ஸ் அவுட் ஆஃப் மை டெரிட்டரின்னு வரா இல்ல இல்லையா? சோ எதுக்கு சொன்னேன்னா பிரபு சொன்ன மாதிரி we are over involved with family and we call it as பெருமை. we are over involved with nation and இது பெருமையா சொல்றோம். இது பெருமை இல்ல, இது நான் என்ன பத்தி நினைக்கிறேன்றதான் எக்ஸ்டெண்ட் ஆயிட்டே போறதா ஃபேமிலி, எக்ஸ்டெண்ட் ஆயிட்டே போறதா நேஷன், எக்ஸ்டெண்ட் ஆயிட்டே போறதுதான் கண்ட்ரி. கலர், லேடிஸ், நாங்க விமன் எல்லாம் அப்படி இல்ல, எக்ஸ்டெண்ட் ஆயிட்டே போற ஒரு வருஷன். நாங்க ஆம்பளைப்பா, அதுவும் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிற வருஷன். ஏன்னா எல்லாருமே ஒரே ஒரு புருஷா கிருஷ்ணர் தான். இது மீராபாய்க்கு தெரிஞ்ச மாதிரி நம்மளுக்கும் தெரியணும் அப்படின்றதா இம்பார்ட்டன்ட். சரிங்களா? இந்த verse very beautiful. இது இந்த verse Hare Krishna Mathaji. And also offenseless chanting also is required. very nice. Offenseless chanting வரணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்? Prabhu has given the answer. Give me the question. How to do offenseless chanting? கவனமா சொல்லு. மாதாஜி, நம்ம எதையுமே நினைக்க கூடாது மாதாஜி. எல்லாவற்றை நம்ம சரண்டர் பண்ணிட்டு காதால கேட்கணும், வாயால சொல்லணும், மனதால நீங்க என்ன அது focused chanting. பண்ணிதான் அதுகிட்ட வரல. இல்ல நான் எதை பத்தியும் கவலைப்படல. நீ தானே என்ன இங்க அனுப்பி விட்ட, அப்ப என்ன பாத்துக்கிறது உன்னோட கடமை தான். நான் ஏன் கவலை பண்ணும்? அது எதா இருந்தாலும் ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துரும். அதனால எதை பத்தி சாண்டிங் பண்றப்ப எனக்கு அழுகே வராது, ஒண்ணுமே வராது. நான் 3:30 மணிக்கு எழுந்துச்சுதான் பண்றேன் நானு. ஆனா எனக்கு எதுவுமே அது அழுகை. கல்யாணம் ஆகி வரப்ப எங்க வீட்டுல இருந்து வரப்ப கூட எனக்கு அழுகை வரல. ஏன்னா நம்ம அந்த உண்மையை புரிஞ்சுக்கிறோம். நம்ம எப்படி கல்யாணம் ஆனா இன்னொருத்தங்க வீட்டுக்கு போக போறோம், இதுக்கு எதுக்கு அழுக வேண்டி இருக்கு? எப்படி இருந்தாலும் அண்ணன் அங்கதான் இருக்க வராரு, அண்ணன் அப்பா அங்கதான் இருக்க வர, எப்படி இருந்தாலும் நம்ம வயசான இன்னொரு வீட்டுக்கு போய் தான் ஆகணும். அதுக்கு அழுதா என்ன இருக்கு? நோ யூஸ். அதனால நான் அழுகவே இல்லை. எங்க நாத்தனார் வருது, எல்லாத்துக்கும் டாட்டா கட்டிட்டு அதாட்டா நான் திருப்பி உங்ககிட்ட தான் நான் வரப்போறேன். எதுக்காக நான் அழுகணும்? உங்ககிட்ட தான், நீ தான் அனுப்பிச்ச, நான் உங்ககிட்ட தான் வரப்போறேன். there is no need for crying and all those things. ஒரு ஏக்கத்தால தேவையில்லை. என்னுடைய கான்செப்ட்ல நான் உங்ககிட்ட தான் வரப்போறேன். நான் எதுக்கு அழுகணும்? என்கிட்டயே தான் இருக்காரு கிருஷ்ணரு. நான் கோலாகத்துக்கு தான் போக போறேன். அழுகை என்ன அழுக கிடையாது, ஏக்கத்தால பகவான பார்க்க முடியலையே, எனக்கு ஏக்கமே இல்ல. பகவான் மேல ஒரு ஏக்கத்தால கண்ணீர் வரும். அவர் என் கூடயே இருக்காரு, எனக்கு எப்படி ஏக்கம் வரும்? சோ விஜயகுமாரி மாதாஜி ஆக்சுவலா வந்து பிரேமா மாதாஜி சொல்ற வியூ வேற, நீங்க சொல்ற வியூ வேற. இட்ஸ் வெரி ஆப்போசிட். எனக்கு வரதே இல்ல. இப்ப மழை வருது, யாராவது கொடை கொண்டு வந்து கொடுப்பாங்க. ஏதாவது வரும் எனக்கு. கிருஷ்ணர் விட மாட்டாரு அப்படி எல்லாம். சரி, ஒரே ஒரு பாயிண்ட் வந்து நமக்குள்ள கம்பேரிசன்ல கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் ஆகுங்க எல்லாருமே. பாயிண்ட் வந்து என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, மாதாஜி ஒவ்வொருத்தவங்களுடைய வே ஆஃப் சாண்டிங் வந்து எனக்கு அழுகைலாம் வராது மாதாஜி. அது அழுக அழணும்ங்கிறது இல்ல இல்ல மாதாஜி, ஜஸ்ட் an expression. பத்மா மாதாஜி முன்னாடியே சொன்னாங்க, எடுத்துக்காதீங்க கிரையிங் லிட்டரல் மீனிங் இல்ல மாதாஜி. இன்வால்வ்ட் இன் இப்போ ஆஃபென்சஸ்னா பிரேமா மாதாஜி இன்வால்வ்லாம் கிடையாது. என்கிட்ட தான் இருக்காரு, அப்புறம் என்ன இன்வால்வ்ட்? தண்ணிக்குள்ள நம்ம சர்க்கரையை போட்டாச்சு, அந்த தண்ணி சர்க்கரையா தான் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் எதுக்கு நான் தண்ணியை தனியா எடுக்கணும், சர்க்கரையை தனியா எடுக்கணும்? அது மாதிரி எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி இருக்காது மாதாஜி. சொல்லுங்க, வெயிட் பண்ணுங்க ப்ளீஸ். ஹரே கிருஷ்ணா உங்களுக்கு நீங்க அப்படி நினைக்கிறீங்க, எங்களுக்கு ஐயோ பகவான பாக்கணுமே, எப்படா போவோம், நம்ம கிட்ட தான் இருக்காரு, நம்ம கிட்ட தான் இருக்காரு. அது நீங்க அப்படி நினைக்கிறீங்க. நம்ம கிட்ட இது வந்து நம்ம இந்த டிஸ்கஷன் இதோட நிறுத்திக்கலாம். ஐ அம் கோயிங் டு மியூட். சாரி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ வந்து நம்ம சொல்றது வந்து தேங்க் யூ சோ மச் ஒருத்தர் வியூக்கு. இப்போ நம்ம பேக் டு தி கிளாஸ். பாயிண்ட் என்ன சொல்றாங்கன்னா, அழுறது அப்படின்னா பத்மா மாதாஜி கூட சொன்னாங்க, சிலர் வேணும்ட்டே டிராமாட்டிக்கா பண்ணா அதுக்கும் சொல்லியிருக்காங்க, அது பேர் சகஜியா ப்ரொமோட் பண்ணல. நிஜமா நம்மளுக்கு வந்துச்சுன்னா நம்ம அழுறோம் அப்படின்னு. அழுகே மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்ற நிறைய கேட்டகரியில நானும் தான் இருக்கேன். ஓகே, சோ இது வந்து அழவே இல்லைன்றது தப்புன்னு நான் சொல்லல. அழுறோம்னா அதுக்கு பேர் பக்தினும் இல்ல. அழுக வரலன்னா அதுக்கோசரம் நினைச்சு அழுகனா அதுக்கு நம்ம கிளிசரின் போட்டு அழணும்ன்ற கான்செப்ட் இல்ல. பேசிக்கலி என்ன சொல்றாங்கன்னா, யூ ஷுட் பி எமோஷனலி இன்வால்வ்ட்ன்ற வார்த்தை வந்து யூ ஷுட் கிரை அப்படின்றாங்க. இப்போ நம்ம வந்து இங்கிலீஷ்ல ஒரு வார்த்தை சொல்லுவாங்க, பட்டர்ஃபிளைஸ் இன் த ஸ்டமக் அப்படின்னா ஒரு டென்ஷன். நான் வந்து ஸ்டேஜ் ஏறினால எனக்கு வயிறு கலக்குதுப்பான்னு நீங்க சொல்வீங்க. லிட்ரலா வயிறு கலக்கவும் இல்ல, பட்டர்ஃபிளையும் வயிற்றுக்குள்ள போகாது. அது கலக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ற ஒரு எக்ஸ்பிரஷன். இதுவும் அதே மாதிரிதான் எக்ஸ்பிரஷன். தவிர இது வந்து பர்சனலா எடுத்துட்டு நான் இப்படி இருக்கேன், என்னால இப்படி இருக்க முடியல, நீங்க தான் கிரேட்டு, நான் கேவலம், இந்த மாதிரி ஒரு ஜட்மெண்ட் நம்ம பண்ண வேண்டாம். அவங்களுக்கு என்ன ஃபீலிங் நேச்சுரலா இருக்கோ அது வரணும். இப்ப நான் கேட்ட ஒரே ஒரு கேள்வி அஃபென்ஸ்லெஸ் சாண்டிங்னு மோகன்தாஸ் பிரபு சொன்னாங்க. அதை தவிர நம்ம எல்லாத்தையும் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அஃபென்ஸ்லெஸ் சாண்டிங்னா பிரேமா மாதாஜி உண்டி சொன்னாங்க கான்சென்ட்ரேட் பண்ணணும் அப்படின்னு. மாதாஜி அது இல்ல, தட் இஸ் ட்ரூ. அது வந்து தட் இஸ் ஆல்சோ ட்ரூ.
அது ஒன் ஆஃப் த அஃபென்சஸ் டு ஃபோக்கஸ் ஆன் சாண்டிங். அதை தவிர 10 ஒஃபென்ஸ் இருக்கு வேர் நம்ம வந்து படிச்சிருக்கோம். அண்ட் தனேஷ் 2 தடவை கிளாஸ் எடுத்திருக்காங்க. நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன்லயும் நான் எடுத்திருக்கேன். இம்பார்ட்டன்ட் விஷயம் என்னன்னா, when you commit an offense, இப்போ வந்து நிறைய அஃபென்ஸ் இருக்கு. டு கமிட் அன் அஃபென்ஸ் ஆன் த ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் த ஹோலி நேம். சாண்ட் பண்றேன், அதனால நான் வந்து ஆக்சிடென்ட்லா போய் ஒரு சிகரெட் பிடிச்சா ஓகே, பட் நான் போய் சிகரெட் பிடிச்சிட்டு வந்து இந்த மாதிரி பண்றேன் அப்படின்லாம் டிஃப்ரெண்ட் வியூஸ்ல நம்ம நினைக்க கூடாது. அப்படின்றதெல்லாம் அஃபென்ஸ்ஃபுல் சாண்டிங் அப்படின்றத நம்ம நினைச்சு எப்பவுமே சொல்லக்கூடாது மாதாஜி. மிஸ்டேக்ஸா சொல்லக்கூடாது. மிஸ்டேக்கா சொல்றது வேற மாதாஜி. அது வந்து நாம அது வந்து மாதாஜி ஒரு தவறை செஞ்சுட்டு நம்ம சாண்டிங் பண்ணா நமக்கு சரியா போயிடும், அந்த பாவம் போயிடும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். கரெக்ட். ஆன் தி ஸ்ட்ரென்த். அதே மாதிரி டு கன்சிடர் த ஹோலி நேம்ஸ் ஆஃப் சிவா அண்ட் பிரம்மா டு பி ஆர் அதர் டெமிகாட்ஸ் டு பி ஈக்குவல். அதுவும் ஆஃபென்ஸா? இப்போ வந்து ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள், ஆல் மதர்ஸ் ஆர் சேம் அப்படின்னு சொல்றதுல தப்பு இருக்காது, ரைட்? தப்பான ஸ்டேட்மெண்ட் இல்ல. இதுவே பிரபு போயிட்டு ஆல் விமன் ஆர் கன்சிடர்ட் as my mother அண்ணா தப்பு இல்ல, ஆல் விமன் ஐ கன்சிடர் as wives அண்ணா என்ன பண்ணுவீங்க? ஐயோ ரொம்ப தப்பு. தேங்க்யூ. தப்பு. ஐயோ அப்படியே அலறிட்டாங்க மாதாஜி. சோ அதே மாதிரிதான் கிருஷ்ணர் ஐ கேன் கன்சிடர் as husband, பட் ஆல் காட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் டு கிருஷ்ணான்னு சொல்றது தப்புதான். ஓகே, எல்லா கடவுள் மனசுலயும் பரமாத்மாவா கிருஷ்ணர் இருக்காருன்னு நினைக்கிற தப்பு இல்ல. ஆனா எல்லா காடும் ஒண்ணு. நான் இவரை கும்பிட்டாலும் அங்க பிரேயர் போவான்றது வேற, அது டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட். பட் அவங்க ஈக்குவல். இப்போ அம்மா கிட்ட இருந்து ஒரு ஆயா கொண்டு வந்து சாப்பாடு கொடுக்குறாங்க, அம்மா சமைச்ச சாப்பாடு தான் அது. ஆயா மூலமா நம்ம திரும்ப அம்மா கிட்ட டஃபா கொடுக்குறோம், அது கரெக்ட். ஆனா ஆயா தான் அம்மான்னு சொல்லி ஆயாவை போய் கட்டி பிடிச்சி கிஸ் கொடுப்போமா? கொடுக்கலாம், அது வேற. அம்மா நினைச்சு கொடுக்க மாட்டோம், சும்மா நீங்க கட்டி பிடிச்சி கிஸ் கொடுத்துக்கோங்க, அது வேற விஷயம். சோ அந்த வியூ நம்மளுக்கு கிளாரிட்டி இருக்கணும். அது இல்லைன்னா நம்ம ப்ராசஸ் ஆஃப் கிருஷ்ணா கான்சியன்ஸ்ல வந்து இந்த மாதிரி நிறைய ஆஃபென்சஸ் இருக்கு, 9 offenses, ரைட்? சோ இதெல்லாம் கமிட் பண்ணாம நம்ம ப்ரொசீட் பண்ணணும் அப்படின்னு. சோ ஈவினிங்ல பக்தி சதாச்சார்ல தாரணி மாதாஜி பிரேயர்ஸ் ஆஃப் நிறைய எடுக்கிறாங்க மாதாஜி. அதெல்லாம் படிக்கும்போது கூட அந்த பிரேயர்ஸ் எல்லாம் தனியா படிக்கும்போது ஒரு மாதிரி தான் இருக்கும். ஒரே ஒரு வரி படிச்சுட்டே வருவேன், திடீர்னு அந்த ஒரு வரி படிக்கும்போது என்னமோ நெஞ்சில இது தண்ணி குடிக்கணும், என்னமோ ஒரு அன்னீசியா ஃபீல் பண்ணி ஒரு 2 செகண்ட் நிறுத்திட்டு தான் அடுத்த வரியே படிக்க தோணும். அந்த மாதிரி எல்லாம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும். அதனால அழறது கிடையாது. இட் இஸ் நாட் கிரையிங், இட்ஸ் an emotion. எமோஷன் பாடியிலேயே. மாதாஜி அந்த டாபிக் வேணா மறுபடியும் நம்ம சர்க்கிள்ல போவோம். அண்டர்ஸ்டுட், கன்வே பண்றது பண்ணிட்டோம். பட் ரெண்டுமே வியூ அவங்கவங்களது. பட் நம்ம பேசுறது நம்ம பர்சனல் வியூ, ரைட்? தேங்க்யூ சோ மச் பத்மா மாதாஜி. சோ பேசிக்கலி என்ன சொல்றாங்கன்னா, லிட்டரலி வேர்ட்ஸ் எடுக்காதீங்கன்னு தான் பத்மா மாதாஜி சொல்றாங்க. அதே தான் இங்க சொல்லியிருக்காங்க. எது முடியுதோ எது வருதோ அததான் பண்ணணும். சோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம யாருமே வந்து பாவ பக்தியிலயும் இல்ல, பிரேம பக்தியிலயும் இல்ல. பிரேம பக்தியில இருக்கோம், பாவ பக்தியில இருக்கோம் நினைச்சோம்னா நம்ம தப்பு. ஏன்னா நிஜமாவே பாவ பக்தி பிரேம பக்தியில இருக்கிறவங்க நினைக்க மாட்டாங்க. சிம்பிள், க்ளோஸ்ட். இதுதான் விஷயம். கடவுளை பியூர் டிவோட்டிஸ் கடவுளை வந்து கிருஷ்ணர் வருவாரு அப்படின்னு ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கு. கனவுல வந்தா கிருஷ்ணர் கண்டிப்பா ரியல் தான், டூப்ளிகேட் கிருஷ்ணா எல்லாம் இல்ல அப்படின்னு NND ப்ரொபோஸ் சொன்னாரு. அதுக்கு அர்த்தம் வந்து நம்ம கனவுல வந்தா நம்ம பியூர் டிவோட்டி ஆயிட்டோம்னா இல்ல. அதுக்கு பெரிய கதை இருக்கு. நம்மள கரெக்ட் பண்ணணும், நம்மள மோட்டிவேட் பண்ணணும், நம்மள இன்னும் உற்சாகப்படுத்தணும், இல்ல நம்மள ஹெல்ப் பண்ணணும். நம்ம ரொம்ப கஷ்டப்படுறோம், அதனால நம்ம கை எத்தனை பிறவி எடுக்கணுமோ இல்ல. இந்த மாதிரி மல்டிபிள் மீனிங்ஸ் இருக்கு கனவுல. அதனால எனக்கு கனவுல வந்துட்டாரு மாதவேந்திர பூரிக்கும் கனவுல வந்துட்டாரு நான் மாதவேந்திர பூரிக்கு ஈக்குவல் ஆயிட்டா என்ற அர்த்தம் இல்லை. சைத்தன்ய மகாபிரபு, ராதா ராணி, மாதவேந்திர பூரி, இந்த லெவல்ல 3 பேரையும் கம்பேர் பண்ணிருக்காங்க. எக்ஸால்டேஷன், சரிங்களா? இப்ப வந்து அகம் சர்வஸ்ய பிரபோ சதுர் ஸ்லோகம் பகவத்கீதால வருது. அவர் என்ன சொல்றாரு? ஐ எம் த சோர்ஸ் ஆஃப் எவ்ரிதிங், ரைட்? நான் தான் எல்லாமே, எல்லாம் இங்க சுத்தி இருக்கிற எல்லாமே என்னுடையது அப்படின்றத அவர் சொல்றாரு. சோ யார் ஒருத்தர் மனசார என்ன வர்ஷிப் பண்றாரோ அவங்க என்கிட்ட வருவாங்க அப்படின்ற பாயிண்ட். சோ ஹோலி நேம் சாண்ட் பண்றது அஃபென்ஸ்லெஸ்ஸா சாண்ட் பண்ணணும், அஃபென்ஸ் இருந்தாலும் மன்னிக்கணும்ன்றதாலதான் நம்ம பஞ்ச தத்துவ மந்த்ரா சாண்ட் பண்றோம். ஏன்னா யாருமே அஃபென்ஸ் இல்லாம சாண்ட் பண்ண முடியாது. மாதாஜி நான் அஃபென்ஸே கமிட் பண்ண மாட்டேன், பண்ணாம இருக்கவே மாட்டோம். அஃபென்ஸ் கம்ப்ளீட்டா பண்ணல அப்படின்னு சொல்ல முடியாது, ஏதாவது ஒண்ணு கமெண்ட் பண்ணுவோம். இப்ப நம்ம எல்லாம் அடிச்சுக்கிட்டோம் இல்ல, அதுவே ஒரு அஃபென்ஸ். நம்ம திங்க் பண்ணல, ஐயோ நாங்க எங்க முச்ச மாத்தாடி ஒரு வைஷ்ணவா சொல்றது இன்னொரு வைஷ்ணவா கவுண்டர் பண்றோம், இன்னொரு வைஷ்ணவா கவுண்டர் பண்றோம். சோ இவென்ச்சுவலி அஃபென்ஸ் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ கமிட் பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம்ன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் நான் கமிட்டே பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு ஒரு தாட் வந்துச்சுன்னா நம்ம கரெக்டே ஆக மாட்டோம் லைஃப்ல, அது நம்மளுக்கு மஸ்ட். நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த டியோஃபைட் டிவோட்டி வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஸ்ரவணம், ஸ்ரவணம் கீர்த்தனம், ஸ்ரவணகதி கீர்த்தனகதி முக்திகதி, இந்த 3 தான் மெயினா சொல்லியிருக்காங்க. இந்த 2 கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு முக்திக்கு போனோம்னா we become a மாயாவதி.
பக்திக்கு வந்தோம்னா we become what we have to. நம்ம என்ன ஆகுறோம் அப்படின்றது. சரியா? நம்மளே மறந்தாலும் கிருஷ்ணர் மறக்க மாட்டாருன்றது வெரி கிளியர். இதுதான் இந்த வே யூ டெவலப் அட்டாச்மெண்ட். இது வந்து வாயுர் அனிலம் அமிர்தம் அசேஷம் பஷ்மாந்தம் ஷரீரம் ஓம் கிருதோ ஸ்மர கிருதம் ஸ்மர கிருதோ ஸ்மர கிருதம் ஸ்மர. எங்க கேட்டீங்க? பிரம்ம சமிதா, ஈஷோபனிஷத். வாயுர் அனிலம் அமிர்தம். வாயு அனில் நெருப்புனால என் உடம்பு அழிஞ்சு போனாலும் நான் உன்னை மறந்தாலும் தயவு செஞ்சு நீ என்ன மறக்காதன்னு ஒரு டிவோட்டி பிரேயர். ஓகே, நான் அப்ப நினைச்சேன் எதுக்கு இதை ப்ரே பண்றாங்க? கிருஷ்ணர் எப்படி இருந்தாலும் மறக்க மாட்டாங்க. இப்ப மாதாஜி விஜயகுமாரி மாதாஜி சொன்ன மாதிரி மறக்க மாட்டாங்க. இப்ப ஏன் இந்த டாபிக் வருதுன்னு அதுக்கு பர்பெக்ட்ல பிரபுபாதா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்காரு. நீயே மறந்தாலும் கிருஷ்ணர் மறக்க மாட்டாரு. காமனா லெவல் 1, 1, 2ல வருது. கோமால இருந்தா உனக்கு எப்படிப்பா தெரியும்? கோமால இருந்தா அவங்களுக்கு கிருஷ்ணர் ஞாபகம் இல்லைன்னு அவங்க வந்து கணை திறந்து சாரி எனக்கு கிருஷ்ணர் ஞாபகம் இல்லைன்னு அப்டேட் பண்ணாங்களா? இல்ல இல்லையா? சோ இதெல்லாம் நம்ம அசம்ஷன் தானே. கிருஷ்ணரோட கூட அவங்க பேசிட்டு இருக்கலாம் கோமால, யாருக்கு தெரியும், ரைட்? அந்த டேல வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா கிருஷ்ணர் வந்து மறக்கவே மாட்டாரு. இட்ஸ் அ மோஸ்ட் சக்சஸ்ஃபுல் ஸ்டேஜ். ஏன்னா பிரேம பக்தி ரொம்ப ரொம்ப ஹை. சோ பாவ பக்தியே சக்சஸ்ஃபுல் ஸ்டேஜ். நிறைய பேர் வந்து நம்ம பாவ பக்திக்கு எக்ஸாம்பிள் பிரகலாத் மகாராஜ். பிரகலாத் மகாராஜ் பிரேம பக்தி. நாரதா, நாரதா பிரேம பக்தி. பக்தி என்ன தாக்கூரா? தாக்கூரா பரத் மகாராஜ் அவர் தான் பாவ பக்தி ஸ்டேஜ்ல இருந்தாரு. சைத்தன்யா நிறைய இடத்துல எனக்கு பாவ பக்தின்னு சொல்லிப்பாரு, பட் அவரும் பிரேம பக்தி தான். பரத் மகாராஜ் வந்து விழுந்தாரா வேலியா? பரத் மகாராஜ் வந்து டீரை கொண்டு வந்து வச்சாரு, மான்குட்டிய. பரதனா மாதாஜி? ஆமா, பரத் மகாராஜ். பரதன். அவர் விழுந்தாலா விழலையா? விழுந்தாரு மாதாஜி. சரி, விழுந்தாருன்னா அப்ப திரும்ப அவர் ராஜகத்துக்கு ஒரு எண்ணம் எல்லாம் இருந்தது, அதனால அது பாவம். இல்ல அவர் பாவத்துல இருந்திருந்தாலும் கூட அவர் மான் மேல இருந்தார், அது வேற விஷயம். அவர் நல்ல பாவத்துல தானே இருந்திருந்தார் பகவான் மேல. கரெக்ட். சோ அவர் விழுந்தாலா வெள்ளியா? அது உண்டிதான் கேள்வி. ஆன்சரே விழுந்தது. அது ஆக்சுவலா எல்லாம் பண்ணிட்டே இருக்கும்போது கடைசியில குழந்தைய காப்பாத்தணும், மான்குட்டியை காப்பாத்தணுங்கிற ஒரு இதுல வந்ததுனால அவர் கொஞ்சம் கீழே விழுந்தார். சோ பேசிக்கலி காப்பாத்தணுமா காப்பாத்த கூடாது? அப்படியே போயிட்டுமா? காப்பாத்தலாம், ஆனா காப்பாத்தலாம். he has to surrender to Krishna. Surrender very nice. to Krishna will do that. He has to think of கிருஷ்ணா நீயே காப்பாத்துன்னு சொல்லியிருக்காங்க. சாரி, நான் மறந்து கிளாஸ் போயிட்டே இருக்கேன். நம்ம வந்து மான்குட்டி மேல காப்பாத்தலாம்னா கண்டினியூ பண்ணக்கூடாது. சோ அவர் விழுந்தாரானா விழல. ஏன்னா விழுந்து இருந்தாருன்னா அவர் வந்து திரும்ப மனைவி கிட்ட போயிருக்கணும். சோ இட்ஸ் அ டெம்பரரி ஷேக். ரொம்ப எக்ஸால்டட்னால இவங்க மூலமா நம்மளுக்கு லெசன் சொல்லி கொடுக்குற ஒரு லெசன். அவர் விழுந்திருந்தா அவர் வந்து மான ஆரச்சே அவருக்கு மெமரி இருந்திருக்காரு. அவர் வந்து ஜடபரதா ஆரச்சே அவருக்கு மெமரி இருந்திருக்காரு. அவர் ஆக்சுவலா விழல. பட் இதெல்லாம் கம்யூனிகேஷன் ஃபார் அஸ் அப்படின்றதுக்கு தான் இது லெவல் 3ல கேட்கிறேன். லெவல் 1ல இந்த ஸ்டோரியே சொல்ல மாட்டோம். சோ ஹோலி நேம் வந்து ப்ராப்பர்லி சர்வ்ட் இன் திஸ் வே. ஏன் சர்வ் சொல்றாங்கன்னா நம்ம சேவை செய்யணும் அப்படின்றது வந்து நம்ம ரெகுலேட்டரி பிரின்சிபல்ஸ் இதெல்லாம் அவர் சொன்னதை ஃபாலோ பண்ணோம்னா அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா அஃபென்ஸ்லெஸ் சாண்டிங்ல ஆகும். அப்பனா நம்ம எல்லாமே ஃபாலோ பண்ணோம், பிரின்சிபல்ஸ் அண்ட் அந்த அஃபென்சஸ் எல்லாம். இது கம்ப்ளீட்டா அந்த ஹோலி நேம் வந்த உடனே என்ன ஆகும்? அந்த லெவல் அவர் ரீச் பண்ணாருன்னா நிறைய டிசைபிள்ஸ் எந்த உலகத்துல வேணா பண்ணலாம். தட் இஸ் கால்ட் ஜெகத் குரு. என்டையர் வேர்ல்ட் வந்து அவர் சொல்ற மகாமந்திராக்கு கீழே இருப்பாங்க. சைத்தன்யா மகாபிரபு சொல்லியிருக்காரு, ஒருத்தரை சாண்ட் பண்ண வச்சா கூட ஒரு தடவை வீடு, ரைட்? இஸ் கன்சிடர்ட் கிரேட்டஸ்ட் டிவோட்டி அண்ட் கிருஷ்ணா வில் லவ். அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஒரு விஷயம். சைத்தன்யா however actually is not yes Hare Krishna. சரியா? So many fools not knowing the transcendental nature of Hare Krishna mantra sometimes impede our loud chanting this mantra. நம்ம கத்தி பண்றோம் ஆடுறோம்ன்றதெல்லாம் முட்டாள்தனம், நம்ம ஷோ ஆஃப் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஆனா அவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு கிருஷ்ணதாஸ் கவிராஜா? அதாவது சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் கிட்ட இருந்து வந்தா தவிர நம்ம வாயில மந்திரா வரவே வராது. டிவோட்டிஸ் வந்து மந்திரா சொல்லணும், இல்லைன்னா வரவே வராது. சோ இதை நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இந்த ஆட்டிடியூட்ல வந்து என்ன ஆகுதுன்னா பாவா வந்துட்டே இருக்கு. ஒன் ஹூ அட்டைன் திஸ் பாவா ஸ்டேஜ் எப்பவுமே இல்யூஷன்ல இருக்க மாட்டாங்க. அதுக்குதான் சொன்ன பரத் மகாராஜ் பாவா ஸ்டேஜ் வந்துட்டாரு. அவர் மறுபடியும் இல்யூஷன்ல போகவே மாட்டாரு அப்படின்றத பாக்குறோம். நெக்ஸ்ட் கீழே முடிச்சுருங்க பிரபு. சோ இந்த ஸ்டேஜ்ல வந்து நம்ம டியர்ஸ் இதெல்லாம் வந்துச்சுன்னா நம்ம பிரேம ஸ்டேஜுக்கு போறோம். அன்பார்ச்சுனேட்லி நம்ம பிரேம ஸ்டேஜ் இன்னும் போகல.
இதோட நம்ம முடிச்சுக்கிறோம். வாஞ்சா கல்பதருபியஸ்ச கிருபா சிந்துபிய ஏவச்ச பதிதானான் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமஹ. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ ஜெய், ஸ்ரீலா பிரபுபாத் ஜெய், நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் டாகூருக்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே. சோ இது ஏன் போட்டேன்னா, புருஷோத்தம் மந்த் நாளையில இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. டெய்டிஸ் பாக்குறது நீங்க பாக்குறீங்க, பகவத்கீதா பாடுங்க, ஸ்லோகம் ஒரு ஸ்லோகமாவது எடுத்து படிங்க. கிருஷ்ண கதைகள் நாளையில இருந்து நான் ஸ்டார்ட் பண்றேன். டெய்லி ஒரு கதை ட்ரை பண்றேன். குட்டியா. 2 ஸ்லோகம் கொடுத்திருக்காங்க மாதாஜி. 2 ஆமா. இது கொடுத்திருக்காங்க, அத படிக்க சொல்லிருக்காங்க. அதையும் ஆமா. நான் அதுவும் படிக்கலாம். கோவர்தனதாரம் சோ நாளைக்கு ஈவினிங் வந்து அந்த ஸ்லோகத்தை டெய்லி ஒருத்தர் படிங்க, டர்ன்ஸ் எடுத்து. ஆமா மாதாஜி, அத கொஞ்சம் சொல்லுங்க. தேங்க் யூ. சாண்ட் லவ்லி ஹரே கிருஷ்ணா. தமிழ்ல போடுறேன், நாங்க இன்னும் போடல மாதாஜி. எஸ். சோ இதோட நான் கிளாஸ் போட்டாங்க மாதாஜி. இத கிளாஸ் முடிச்சுக்கிறேன். அண்ட் ஒன் ரிக்வெஸ்ட் வந்து, கிருஷ்ண கதை வந்து 8 PM டெய்லி எடுக்கிறேன். வாங்க. அங்கேயும் வந்து ஐ ட்ரை அண்ட் டெல் ஸ்டோரி. டிஃபரண்ட் ஸ்டோரி சொல்ல முடியாது. இந்த ஸ்டோரியை அங்க இங்கிலீஷ்ல ரிப்பீட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். பட் இன் எனி விச் கேஸ் நம்ம வந்து இந்த கிருஷ்ண கதைகள், புருஷோத்தம் மந்த் என்ன எல்லாமே நம்ம பார்க்கலாம். சரிங்களா மாதாஜி? விச்சுட்டா எத்தனை மணிக்கு? 8 PM. ஆமாமா. பிரேமா மாதாஜி உங்ககிட்ட ஐடி இருக்குல்ல, புஷ்பா மாதாஜிக்கு அனுப்பிச்சு, சாரி பத்மா மாதாஜி அனுப்பிச்சு. நான் அனுப்புறேன் மாதாஜி. தேங்க் யூ. நான் அனுப்புறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா.